4। परमाराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा परम पूज्यपाद आचार्य देव प्रभुपाद शिष्य बड़दा परम पूज्य श्री आचार्य देव समस्त श्रीपाद पद्मर मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्मर मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संग ओडिशा सत्संगर 1840 दिन रे पदार्पण कर प्रच्छद रही समस्त कार्यक्रम को सुंदर भाव आगे नबार जो प्राण प्रचेष्टा करिसेंती सर्वजन श्रद्धेय सुभाष भाई परम पिता आतुल चरण तले प्रार्थना करे से साधु प्रचेष्टा सेमती भितर आहरी उज्जीवित होकर रहू। प्रत्येक मनुष्य को इष्ट भाव भावायित करिवार जो प्रयास सत्संग माध्यम से भावधाराटा से चिंता चेतनाटा आहरी भितर जाजुल्यमान हो उठू एवं सर्वोपरि शारीरिक दिगरे मानसिक सुस्थता शारीरिक सुस्थता कामना करे प्रभु श्री चरण तले से साधु प्रचेष्टा पाई मोर सप्रेम जय गुरु जनाए। तत्सहित आज सत्संग जोड़ी होता ओडिशा बाहर बहु कोण अनुकोण अनेक कर्मी मंडली समस्त कर्मी मंडल मान मोर सप्रेम जय गुरु। तत्सहित मोर भाई एवं माँ माने साधु सज्जन मंडली समस्त मोर सप्रेम जय गुरु जनाए। आज सकाळ सत्संग माध्यम ऑनलाइन सत्संग माध्यम सुद्र उदला थी आपण मान सहित ये भावर गोटे विनिमय हबार सुजोग पाई सत्संग माध्यम हूँ दया आउ सीटा सुभाष भाई इच्छा एवं परम पिता अपार करुणा से भितरे आपण माने समस्ते से प्रभु सर्वस्व ही उठंतु से भाव भावायित हो प्रत्येक मुहूर्त से परम पिता जमीती आम चिंता भितर चेतना भितर खाद्य भितर चलन भितर चरित्र भितर भाव भाषा भितर प्रतिफलित हो उठंतु। ये हूँ आम जीवन लक्ष्य ये जीवन साधना एटा को आम समस्ते उज्जीवित कर रखा। अतएव आज जो सत्संग सुंदर भाव जो प्राणस्पर्शी भजन 4टी भजन अमरेंद्र भाई शुभलक्ष्मी माँ विक्षिकेशन भाई एवं निवेदिता माँ अपूर्व परिवेशन कर भजन प्राणस्पर्शी भजन अनेक बार शुणी से कंठस्वर आज सेमती खूब भाव मतवारा थिला भजन दैतेरी भाई कीर्तन आम समस्त को बेस आह्लादित कर इष्ट भाव भावायित कर प्रभु को प्रार्थना करें आपण मान संगीतमय जीवन आहरी मधुर हो उठू आपण मैंने परम पिता भजन कीर्तन करने भितर दे निजे आत्मतृप्ति लाभ करने भितर दे अनेक मनुष्य को तृप्त करंतु आज भाव भावायित करंतु भाव यही कामना करी प्रभु श्री चरण तले श्री ठाकुर कथा कहला बेले मोर हृदस्पंदन ही हुए जो भजन सरी सरी आसए मो भितर हार्ट बीटिंग बढ़ी बढ़ी जाऊ थाए मो पाली पड़ीज ना तो देती आउ कि अवतारणा करने पड़ो मो भितर अनेक भय सृष्टि हुए अनंत असीमर कथा आउ संक्षिप्त बोध ज्ञान भितर बुझा आपण मान परितृप्त करने कथा कही सेमिति निष्ठा भक्ति मो पाखे नाही। तबे मो भलिया मु बुझी ठाकुर को ठाकुर सर्वस्व जीवन ठाकुर नहीं जीवन में चलवा ठाकुर छड़ा माने किसी ना ये जीवन जहा किसी आनंद पाचे जहा किसी तृप्ति पाचे जहा किसी मु पाई परिवार परिजन दयारु पाई आ प्रत्येक जो एलिमेंट मो जीवन में संयोजित होती चाकरी करी टंकार जुगार करुच्ची स्त्री पुत्र परिवार अच्छी परिवेश परिजन अच्छी सबु जिनिस दयारे ए समस्तटा को आमे उपभोग करवा नहीं बिना ए समस्त जिनिस उपभोग्य हो उठे ना अर्थ अनर्थ हो पारे आउ अर्थटा परमार्थ दिगर लगिले सेटा सार्थक हो उठे संपर्कटा दे नहीं कि आमे संपर्क सृष्टि करने चाहूँ से संपर्क बेले बेले तिक्त हो जाए ता भितर जो प्रकृति संपर्क को मेंटेन करने प्रक्रियाटा आम जानी ना बोली खाद्यटा आम शत्रु हो उठे खाद्यर प्रक्रियाटा खाइबार प्रक्रिया जानू ना बोली आम से खाइबाटा आम काल हो जाए मृत्युर कारण हयत हो जाए रोगर काल हयत हो पारे। तबे जहा हो परम पिता धरीचु बहुत जीवन संज्ञा आम समीक्षा करिछु एवं ठाकुर को अंध भाव चलवार जो प्रयास जदि आम करूँ सेटा आम जीवन सार्थकता से जीवन पूर्णता प्राप्त हम बोली मोर विश्वास। आज 1840 दिन 1840 जन अनेक ज्ञानी गुणी मनुष्य को संयोजित कर सुभाष भाई
କାହାରି ଆଲୋଚନା କେବେ ମୁଁ ତ ଅନେକ ପ୍ରାୟ ହିଁ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ନହେଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯୋଡିକି ଶୁଣେ। ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ଯେ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନ ହେଇଛି ବୋଲି କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଠି ଭାବେ କେତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନେକ ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲା ଭଳିଆ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ତମେ ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଏତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛ, ତମେ ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହୁଛ, ତମ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକାରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ତା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ଲକ୍ଷ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାରା ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ। ଆଇ ଏମ୍ ଇନଫିରିୟର, ଆଇ ଏମ୍ ସୁପିରିୟର ଟୁ ଅଲ୍, ଇନଫେରିୟର ଟୁ ଏ ଫ୍ୟୁ, ବଟ୍ ନାଉ ହିୟର ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିଛି। ଇନଫିରିୟର ଟୁ ଏ ଫ୍ୟୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭକ୍ତଟିଏ, ନିଚ ତଳ ସ୍ତରର ଭକ୍ତଟିଏ ମୁଁ। ବଟ୍ ନାଉ ହିୟର ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେ ଅପାରଗ ଅପାନ୍ତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବୁଝିନି। ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନ ହିୟର ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ। ଏ ହଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ଦୋହଲି ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ତ କଣିଚାଏ ଜ୍ଞାନ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନାହୁଁ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ତେବେ ଆମର ଚଳିବା ମୁତାବକ, ଆମକୁ ବୁଝିବା ମୁତାବକ, ଆମେ ଠାକୁର ନେଇ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ମୁତାବକ ଅନେକ କଥା କିଛି ବୁଝୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଇ ଉଠୁ। ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ଲାଗେ, କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କୋଉ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। କେତେ କେତେ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଣ ବିଷୟ ବାହାର କରିବି। ଯାହା ହଉ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ମୁଁ କହିବି ଜାଣିନି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଆଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତକୁ, ଇଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଣିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି। ପରମପିତା ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁ, ଜାଣୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। କାହାର ନା, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ। ନ ହୁଏ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବି। ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସେୟା, ମୋର ଜୀବନ ସାଧନା ହଉଛି ସେୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବାର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ଠାକୁର ବଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି, ଠାକୁର ସେଦିନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖାଲି କର୍ମୀ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ବଡ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା କଣ, ସେଦିନ କହୁଥାନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ତୁମ ମାନେ ହଉଛି କର୍ମୀ ମାନେ ନୁହେଁ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଭବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ, ତୁମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡେଥ, ଡିଜିଜ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ତମ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି, କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ବଢେଇବି, ଜମିବାଡି ବଢେଇବି, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବଢେଇବି, ମୋ ଚାକିରି ବାକିରି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବି, ଏସବୁ ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର କରିବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଳେଇତ। ନା, ଠାକୁର ତୁମମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡେଥ, ଡିଜିଜ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏଣ୍ଡ ପଭର୍ଟି। ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଡିଜିଜ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଡେଥ, ଡିଜିଜ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅସଙ୍ଗତି ଅଜ୍ଞତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ, ପଭାରି ମାନେ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି, ଅସଙ୍ଗତି, ସଂଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଏବଂ ପଭାର୍ଟି ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅନେକ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡେଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମୃତ୍ୟୁର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଦୁନିଆ ଦୁଇଟା ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ହଉଛି ଜୀବନ। ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଏବଂ ଶ୍ମଶାନରେ ମୁଁ ପୋଡା ହେଇଗଲି। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପରିସୀମା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଜୀବନଟା
गोटे लाइफ इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस जीवन गोटे नेवर एंडिंग प्रोसेस जीवन गोटे प्रक्रिया जीवन थिला आज जन्म होला पर जीवन आरंभ हैला पुणी मरीजीवी जीवन शेष हैला नुहे से मरीगला परे पुड़ी देला परे मत गोटे जीवन प्रक्रियाटा रहिबो गोटे नेवर एंडिंग प्रोसेस इज लाइफ अतएव ए लाइफ रो आमे एई जन्म को नहीं सीमाबद्ध होई किछि किछि करू रोजगार करबा शौक करबा मौज मजलिस करबा सब किछि करू वयस रहिबा ए सब करू कि जतले ठाकुर पाखु आसला पर हम जानिलु गोटे जीवनटा नेवर एंडिंग प्रोसेस अतीत जन्म थिला ए जन्म अछि ए जन्म रे मु कोन कले परवर्ती जीवन को मोर सुंदर सुंदर करि परिबो जीवनटा को आहुरी सावलील होई परिबो एटा को नेई मुटे समन्वित जीवन मते नेई कि चलिया पे पडुछि मु ए जन्मर कथा चिंता कर नाही जो 100 जन्म भविष्य पाई मते सब जीवन गोटे प्रक्रियाटा को मते धरिया पे पडुछि अतएव ए मृत्युटा को ठाकुर सहज भाव नहीं नांती ए जन्म आउ ए मृत्यु ए जो क्रेडल टू क्रिमेटोरियम भीतर सीमाबद्ध करनी दुली झुल्ला जो क्रेडल क्रिमेटोरियम होची श्मशान ए लाइफ इज नॉट कन्फाइनेड विद इन द क्रेडल टू क्रिमेटोरियम এই ভিতরে মো জীবনটা সীমাবদ্ধ নুহে জীবনটা গোটে প্রসেস চালিছি চালিব মধ্যে অতএব মতে জীবনের সংজ্ঞাটাকে জানিয়া পাই পড়িব টু নো সেলফ আগে মু জানিবি হু এম আই মু কিଏ জানিবি মু কিଏ মু কোন মোর কাম কোন মো জীবন সংজ্ঞা কোন মু আসছি কোন ধ্বংস করিয়া পাই চাকরি କରିବି বাকরি করি রোজগার করি খুশি বাসি করি সংসার চালি ଯିବି সংসার পাই মোর কিছু ত্যাগ তিতিକ୍ଷା রহিব নাই মোর কিছু দান অবদান রহিব নাই সমাজ পাই কিছু করণীয় রহিব নাই मो जीवन मनर मनर चिंता चेतनाटा केमिति हवा दरकार मोर खाद्याभ्यासटा केमिति हवा दरकार मोर व्यवहारटा केमिति हवा दरकार मोर स्त्री पुत्र परिवार को नहीं चलिबा केमिति हवा दरकार मु निजको जानिबि आगे मु केमिति कोऑर्डिनेट करिबि आज से जीवनटा मु जानि नाही मो जीवनर संज्ञा मो बोधरे मु कहे लाइफ गोटे होची टेक्टफुल परफॉर्मेंस मते जीवन रे टेक्टफुल हेते पड़िबो तबे ए जो मृत्युटा कथा ठाकुर कहउचंदी गोटे नॉर्मल डेथ एंड फॉर्मल डेथ र कथा नॉर्मल डेथ होची मु जन्म होईची वर्त मंडल देह भई देवता हेले भी मरई मनुष्य देवता हेले मरिबो मु मरिबी समस्त मरिबे मो प्रभु मो गुरु चल देह रक्षा कर देले आज आचार्य भीतर आचार्य देव देह रक्षा कर देले एटा स्वाभाविक जिंस चिरंतन सत्य किंतु सेटा गले जाउची जो नॉर्मल डेथ फॉर्मल डेथ होची प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मुहूर्त रे से मृत्युर शिकार होची ठाकुर गोटे दुख करी कहउतले एई मृत्युटा हम पाई बेसी भयंकर नुहे ए जन्म हेचे मरिबा मरीगल तो सरीगला मु मोर अज्ञ हो गली मते पुड़ी पकेले मो जानि पालिनी मो चेतना शक्ति रहला नाही जे मरी हेची बोली कि मरीगला पर मु डेड हेची मु अनकॉन्शियस हेची पूरा मु कि जानि परिबिनी मते बुटे डेड बॉडी बने अनकॉन्शियसनेस मु कि जानि पार नाही तब सेही मृत्यु अपेक्षा आउ जे प्रत्येक नित्य नैमित्य जीवन मनुष्य जीवन रे मृत्यु को माने मृत्यु को फेस करूची मृत्यु को मुकाबला करूची ए मृत्युरा भेरी भयंकर ठाकुर कहउचंदी तले गोटे आमे जेते देखुचे पॉलिटिकल लाइफ रे धरंतु गोटे भलो पॉलिटिकल सियान थिली कोनसी क्षेत्र रे मोर पॉलिटिशियन दिगरे वोट रे हारी गली बा नेतृत्व नै पालिनी बा मंत्री पद पाइली ए कहले लोकटार पॉलिटिकल डेथ हे गला एमती अनेक समय डेथ को आमे अनेक समय लोगो पॉलिटिकल डेथ मोरल डेथ सोशल डेथ एसु डेथ रो आमे लोगो चलती भाषा रे किंतु तार प्रकृति रे तात्विक मर्मटा प्रकृति रे से डेथ रो माने होची गोटे जीवन रो एंडिंग गोटे प्रक्रिया रो शेष पर्यायटा होची डेथ पॉलिटिकल डेथ से आ पॉलिटिकल से लोकटा उदी पर पॉलिटिकल डेथ हे गला से आ पॉलिटिकली से एस्टैब्लिश हे परिबो नै तो सीटा एटा मत ता सीमाबद्ध एति भीतर रखिले होय ना प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक मनुष्य मृत्यु फेस करूची आज स्त्री पाखे गोटे कथा कहली स्त्री मते हट करी गोटे कहि दिउची इस छी मो स्त्री मते आज ए कथा कहि देला छी ए जीवन रखिबी मो बापा आज ए कथा कहि देले छी ए जीवन रखिबी सती जेमिति डिप्रेस्ड सती जेमिति जीवन रे गोटे हाउतास आज जाउची मते ए कथा कहि देला एते मु अपमानित होई गेली मते से आज 100 लोक आगे मते बेइज्जती कर देला छी ए जीवन मूल्य कोन अछि एटी गोटे डेथ से ठाकुर से कहते प्रत्येक मुहूर्त आम जो फेस करुचे गोटे नेगेटिव सिचुएशन एडभांस सिचुएशन कौन सी मो जीवन परिपंथी गोटे परिवेश पाऊँगी से मो जीवन में मृत्यु तुल्य उठुची एटा वन काइंड ऑफ डेथ ठाकुर से कहते डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट डेसिस्ट डेथ टू डेथ मरना मारना जदि पारे तो मृत्यु को अवलुप्त कर केमती मृत्यु को अवलुप्त करी अरे मु देवता हेले मरई मु मृत्यु को अवलुप्त केमती करी प्रत्येक मनुष्य टेक्टफुल मैनेजमेंट ऑफ लाइफ जीवन होची टेक्टफुल मैनेजमेंट मो भाषा रे आज्ञा टेक्टफुल मैनेजमेंट ऑफ लाइफ मो जीवन टा टेक्टफुली मैनेज करी
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମତେ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋ ପୁଅ ମତେ ମୋର ପୁଅ ପାଖରେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରତେ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ମୋର ସବଅର୍ଡିନେଟକୁ ନେଇ ମତେ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋ ପଢା ପଡୋଶୀ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ, ମୋର ସାବର୍ଡିନେଟ କଲିଗ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ, ମୋ ପିଲା ପରିଜନ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ, ମୋ ପଢା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଏସେଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇ ଉଠିଛି କି, ତା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଇ ଉଠିଛି କି, ମୋର କଥା, ମୋର ଭାଷା, ମୋ ଚାଲି, ମୋର ଚଳନ ମତେ କିଛି ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନି ତ, ବା ମୋର କଥାର କୌଣସି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ରିବାଉଣ୍ଡ ରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଆଘାତ ପାଉନି ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନତା ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାବଲୀଳ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି তোমরা সবাই আনন্দে থাকো। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି, ଗୋଟେ ଭାଷା କେତେ କଥା ସେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୃତ ହେଇଛି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆନନ୍ଦେ ଥାକ, তোমরা সবাই ଆନନ୍ଦେ ଥାକ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ହଉଛି ଜୀବନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ। ଆଉ ତାର ରିଭର୍ସଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ନ ପାଉଛି, ଛି ଜୀବନଟା ଧିକ୍, ଅମୁକଟା ଧିକ୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧିକ୍, ମୋ ପୁଅ ଧିକ୍, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଧିକ୍, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଛି, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଧିକ୍। ଏ ଜୀବନ ଧିକ୍। କାହିଁକି ଜୀବନ ଧିକ୍? ଆନନ୍ଦେ ଥାକ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି ଆଜି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମରନା ମାରନା ଯଦି ପାର ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ ମାନେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଟୁ ଡେଭଲପ ଆୱାର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ହେଇ ଉଠିବା, ଆପଣା ହେଇ ଉଠିବା, ନିଜର ହେଇ ଉଠିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେଇ ଉଠିବା, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଇ ଉଠିବା। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଧିକା କଣ, କେତେ ମନ୍ଦିର, କେତେ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ଓଡିଶାରେ ଅଛି, କେତେ ପୁରାଣ ପୋଥି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ଓଡିଶାରେ ଅଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଧିକା କାମ କଣ ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ଆସ୍ଥା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପରିଭାଷା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ଆସ୍ଥା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। এই ଆସ୍ଥା ଭରସା କାହାରି ପାଖକୁ କେହି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଟ୍ରେଚେରୀ କରୁଛି, ତା ଟେନସନ ହଉଛି। ଛଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ। ଆଜି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଦେଖୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଉଠିଛି, ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଉଠିଛି, ବାପା ପାଖରେ ପୁଅ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି। ଗର୍ଭସ୍ଥ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲେ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଚାଲେ, ମୋ ପୁଅ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମତେ ଭଲ ପାଇବ, ମତେ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ମତେ ସେ କିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଭରସାର ପାତ୍ର, ମୋ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ସେମିତି, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଭାଷା ଆସ୍ଥା ଭରସାର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ଆମେ ଆସ୍ଥାବାନ ହେଉଟି ହଉଛି ଜୀବନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯାହାଟା ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଲଟାଟା ପାଉଛି, ଠାକୁର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ଚିରାଇ ହେଇ ଉଠ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବିଶେଷ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇ ଉଠ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମଦିନରେ ବା କିଏ ଝୁଆର ହେଲେ ତୁ ବୁଢୀଟେ ହେଇତା, ସେ ପାଚିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନା, ଆମେ ସବୁ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବୁଢା ମାନେ, ତୁ ପାଚିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର, ତା ମାନେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଢା ହଉନି, 80 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚ। ପାଚିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନା ମାନେ ବୁଢୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାୟିତ ନୁହେଁ, ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ତୁମେ ଚିରାୟୁ ହେଇ ଉଠ। ଚିରାୟୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଚିରାୟୁ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଉଠ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ଚିରାୟୁ ହେଇ ଉଠ। ଚିରାୟୁ ମାନେ ହଉଛି ମୋର କେବେ ବି ଡେଥ ହବ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ହବ ନାହିଁ, ଠାକୁର ତାକୁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଥ ଜେନେଟିକାଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ, ମୋର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଗୁଣ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ଜେନେଟିକାଲ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ଜିନ୍ ଅଛି, ଜିନ୍ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ସୂତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଗୁଣ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଉଠିଛି, ଆଜି ଚରିତ୍ରବାନ ହେଉଠିଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି, ମୋ ପିଲା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ଯଦି ହେଇଛି, ଜାଣିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ଗୁଣ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ, ମୋର ପଜିଟିଭ ଗୁଣ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ, ମୋର ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇ ଉଠିଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ପିତୃଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ମାତୃଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲା, ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲି, ଆଜି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁଅ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଲି। ମୋର ପ୍ରତିଫଳନ ଟା ପୁଅ ପାଖରେ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଟା ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ବଡଦାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଠାକୁର ସତ ଯେମିତି ଠାକୁର ବଡଦାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ।
ଦାଦାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିଛି ମଣିଷ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିଛି ମଣିଷ। ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ, তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে উঠো ঠাকুরকে ভালোবাসো। আমি তো বাবাই, আমি আচার্য না, আমি কিচ্ছু না, মু বাবাই, মু ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସିକି ଯଦି ଇଷ୍ଟ ବୋଧଟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛ, ଜାଣିବି ମୋର ଏଇଠି ବସିବାଟା ସାର୍ଥକ, ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାଟା ବା ପଦବୀଟା ସାର୍ଥକ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଅତଏବ ଏଇ ଜେନେଟିକାଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ଠାକୁର ଘର ଯେମିତି ବଳିଲ ନ ପଡିଯାଏ, ଠାକୁର ଘର ଯେମିତି ବୁଢିଆଣୀ ବସା ନ ଲାଗିଯାଏ, ମୋର ସେଇ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିବ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ବସିକି ଡିନର କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଶୋଇ ବହି ଚାଲୁଥିବେ। ଏଇ ଧାରାଟା ଯଦି ଚାଲିଥାଏ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲି ରହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି, କଥା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ଦେଖିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦାଦା, କଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ ହଁ, ଟିକେ ହଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କଡ ହଉଥିଲା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନେଟ୍ ଦାଦା ଜାଗା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଏବେ ହେଲା ତ, ହେଇଗଲା ତ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଫଟୋ ହଁ ହଁ ଠାକୁର ଫଟୋ ଉଠି ଯାଇଥିବ, ଧୂପ ଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଠୁ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ହଁ। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନେଟିକାଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ। ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ, ମୋ ନାତି ଅଣନାତି ପଣନାତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଉଠେ। ଜାଣିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲି, ଠାକୁର ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଧାରାଟା ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଭାବଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଛି। ଯଦି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ନ ପାରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଡେଥ୍, ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମୋର ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅତଏବ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିବି, ମୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ୱିଥ୍ ଜେନେଟିକାଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇକି ବଞ୍ଚି ରହିବି ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡେଥ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡେଥ୍, ଡିଜିଜ୍। ଆଜି ରୋଗର କଥା ଆମେ କହିବା, ମୁଁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଖାଲି ଡେଥ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆଜି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ, ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ଅଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଏମିତି ହଉଛି, ମୋ ଗୋଡଟା କେମିତି ହଉଛି, ପେଟଟା କଣ ହଉଛି, ହଜମ ହଉନି, ଏସିଡ ହଉଛୁ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ନେଇକି ଧରିକି ବସୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ନା ଗୋଟେ ନେଇଛି, ମୋର ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାକୁ ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଉଠିଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଭାଷା ହଉଛି ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପହୋଲ୍ଡ, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବି, ଧାରଣ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ଆପହୋଲ୍ଡ, ତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ବା ଉନ୍ନତି ମୁଖୀ କରିବା, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି ମୁଖର କରିବା, ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରିବା ଜୀବନଟା ଯଦି ହୁଏ, ମୁଁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ବା ନ କରେ, ଜୀବନଟା ତ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଥା, ମୋ ଭିତରେ ବେଦନା। ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ବାଡି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ହଁ ତ ଭାଇ ଭାଉ ସୁଖୀ ଲୋକ, ଆଉ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, 10ଟା ଟ୍ରକ, ତ 20ଟା ବିଲ୍ଡିଂ, ଅମୁକ ସମୁକ ଏତେ ଅଛି। ନା ଭାଇ କଣ କରିବି, ଗୋଡା ମା ପୁଅଟା ପର ଏମିତି କରିଦେଲା। ଏଠି ସେଇଠି ବାପ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି, ସମାଜରେ ଏମିତି ଅପକ୍ରମ କରୁଛି, ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି, ବାପାକୁ ମାନୁନି, ମାକୁ ମାନୁନି। ଆଜି ବାପା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡି ବାଡି, ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ଧମା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାପା ଡିପ୍ରେସଡ। ଭାଇ କଣ ନା ତୋ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ, ମୋ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ, ଭାଇ ମନଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ। ନା କଣ ନା ଭାଇ ସେଇଟା
ହଉଛୁ ବିପି ହଉଛି ଡାକ୍ତର କଣ କରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ ରହିଲେ ତ ହାଇପାର ଏସିଡିଟି ହବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ତ ହବ ମନଟା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇ ଉଠିଛି ମନଟାକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ତ ନ କରି ତମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ ହିଁ। ଠାକୁର ସେଇପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବି ପାସ୍ କଲେନି ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ମେଟ୍ରିକ ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେଣି ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କଲେଣି କିଛି ନକରି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସେ ହେଇପାରିଲେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ କଲେ କଣ ଡାକ୍ତରୀ କଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଡାକ୍ତର ସିଏ ଏଲୋପାଥି ପଢିଲେ ପାସ୍ କଲେନି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାସଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ବିଏ ପଢୁଛି ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇପାରିଲି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିନି ପ୍ରମାଣ ନା ଆଉ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ମୁଁ କପି କରେ ଯାହା କରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ନଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଏଲୋପାଥି ପଢିଲେ ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଗଲେ କଣ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିକାଲ ୱାର୍କସ ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ସେଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିନା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗାଇନାଟନ କୁହନ୍ତୁ ହେପାଟନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ତିନିଟା ସାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠିଛି ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫାଇଡ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ତିନିଟା ପାଠକୁ ସେ ନିଜ କରାୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ମେଡିସିନ ପଡିଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଛି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବା ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ଦେଇ ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ମୋ ହାତ ଯୋଉଠି ବାଜିଛି ସେ ମଣିଷ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦଖଲ ଥିବା ଭଳିଆ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ମଣିଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ମତେ କଣ କରେ ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଚିକିତ୍ସା କରେ ଏମିତି ରୋଗୀ ଆସୁଥିବେ ମୁଁ ଥିବି ଆଜି ଚାଲିଯିବି ରୋଗଟା ସବୁ ନିର୍ମୂଳ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ସମାଜରୁ ଅତଏବ ରୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ନଥିବି ବା ସେ ରୋଗଟାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିହବ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠାକୁର ମନର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏ ଦେହର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମନର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏ ମନଟାକୁ ମତେ ଚିକିତ୍ସା କରତେ ପଡେ ଏ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣଟା କୋଉଠି ତାର ମୂଳ ରୋଗର ଉତ୍ସଟା କୋଉଠି মনটি দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আথাল হয় এইগুলি এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধির জয় মনটি দুষ্ট হয়েছে ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସେମିତି ମନଟାକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ଏମିତି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ବଦଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହବ ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ହଁ ଦାଦା ଦେଖୁଛି ଓହୋ ଦାଦା ଆସୁଛୁ କି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ନାହିଁ ନେଟ୍ ବାସୁନି ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣା ପଡିବ ସେଇଠି ମୁଁ ତ ଘୁରୁ ନାହିଁ ଘୁରୁଥିଲା ମଝିରେ ଏବେ ମଝିରେ ଠିକ ଘୁରୁନି ଅଛି ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦାଦା କହୁଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ସେଥିରେ ମନର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ପରେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାମ ବିତରଣ ହେଲା ମଣିଷ ମନ ନାମ କରିବ ମନ ତ୍ରାୟତୀତି ମନ୍ତ୍ର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ ମନକୁ ଦଖଲ କରିବ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଯଦି ମନଟାକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିଦେଇ ପାରିଲା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାଟାକୁ ତାହେଲେ ତାର ରୋଗଟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ବୋଲି ଠାକୁର ସେନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଖାଲି ସେ ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ନୁହେଁ ଠାକୁର ତା ଭିତରେ କହିଲେ ଯଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ଥ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ମନଟାକୁ ବା ଦେହଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଲି ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ମନଟାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ମନଟା ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ମଣିଷ କନସେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ନ କରେ ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତା ନ କରେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ନ ଚାଲେ ସାତ୍ଵିକ ଯୋଉ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ତା ଭିତରେ ନଥାଏ ପରିବାର ଭିତରେ ସାତ୍ଵିକତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନଟା ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ ମନଟା ତ ସେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ସଦାଚାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ସଦାଚାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ସଦାଚାର ତ ଭାରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଦାଚାରଟା ତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ ପାଇଖାନା ଗଲୁ ଅଣ୍ଟା ପାଣି କରିଦେଲୁ ନାକରେ ପାଟିରେ ଭାଜିଗଲା ହାତରେ ଧୋଇ ପକେଇଲୁ ବା ସିଙ୍ଗାଣି ପୁଛିଦେଲୁ ହାତ ସେଇଟା ସଦାଚାର ଭିତର ନୁହେଁ ସଦାଚାରଟା ବହୁ ବ୍ୟାପକ କଥା
ନିଜର ବିଛଣା, ନିଜର ଗାମୁଛା, ନିଜର ଲୁଙ୍ଗି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୋଉଠି ଯେଠି ସେଠି ନ ଖାଇବା, ଯେ ନିଜ ସୋପାକି ହେଇ ଉଠିବା ବା ମନ ଭିତରେ ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, କାହାକୁ କଟୁ କଥା ନ କହିବା, କାହାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଘରର ସମସ୍ତ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରି ରଖିବା, ଘରେ ପଶିଲା ପାଖରୁ ଜୋତା ପାଖରୁ ବେଡରୁମ ପାଖରୁ ଠାକୁର ଘର ପାଖରୁ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଟା ସଦାଚାରର ସୀମାୟିତ ଜିନିଷ, କାରଣ ଶିଶୁ ପର୍ଦା ସଦାଚାରକୁ କେତେ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ପର୍ଦା ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ହଉଛନ୍ତି, ପଶିଲା ବେଳକୁ ଖଟରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାମ କରିପାରୁନି, ମୋ ନାମটা প্রভাবিত হচ্ছে, ମୁଁ নাম করিপারিনি। কেন নাম করতে পারছি না রে, আমি নাম করতে পারছি না রে, আমি নাম ঠাকুর বরদা ব্যাকুଳ হচ্ছে, ମୁଁ নাম କରିପାରୁ ନାହିଁ। ନାମ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବରଦା କିଏ କହିବ? କିଏ କଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେ ବରଦା କାହିଁକି ନାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦେବା ଦେଇଥିଲେ, ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଚେୟାର ଟା, ସେ ପଶିବାକୁ ବାହାର ଚେୟାର ଟା ଟିକେ ଡିସଲୋକେଟେଡ, ଟିକେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ପଡିଥିଲା ସେ ପୋଜିସନ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଡିସଲୋକେଟେଡ ହେଇଛି। সঙ্গে সঙ্গে সেই চেয়ারটাকে সাইজ করে দিয়ে পকে দিয়ে বর্দা পচারিলা বেলକୁ বর্দা কলে এবার আমি নাম করতে পারছি, এবার আমি নাম করতে পারছি। ଗୋଟେ ଗୋଟେ চেয়ারটা ଅନସିଷ୍ଟମେଟିକ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମନର ପ୍ରଭାବଟା, ମନର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମନଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଦା ଦିନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ଦେଖା ଫ୍ୟାନ ଟା ବୁଲୁଛି, ଫ୍ୟାନ ଟା ବୁଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଛି, ବୋଧେ 3 କି 4 ରେ ବୁଲୁଛି, ସାଏ ସାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଛି। ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ ଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଟା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡଦାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ବୋଧେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ ଟା ବଢେଇ ଦେଲେ ବୋଧେ ବଡଦାଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ, ବୋଧେ ଫ୍ୟାନ ଟା ସେ ସଞ୍ଜୀବ ଦା ବଢେଇ ଦେଲେ। ଶିଶୁ ବଡା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ଦା ଏ ଫ୍ୟାନ ଟା ବଢେଇ ଦେଲ କେନେ? ନା ବାବା ଆପଣ ତ ବସିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଗରମ ଟିକେ କରୁଛି, ଭାବିଲି ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଦବ, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲି। ନା ସେ ଫ୍ୟାନରେ କଣ ଲାଇଫ ନାହିଁ? ସେ ଫ୍ୟାନରେ କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ? ତାର କଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ? ତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ବଢେଇ ଦେଲ, ତାର ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହି ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ତ ସେନ୍ସେସନ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେ ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରତେ, ରେଗୁଲେଟ କରତେ ପଡିବ, ତାକୁ ଅପରେଟ କରତେ ପଡିବ। ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମେଟାର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୋର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୋ ଚିନ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଂସ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୋର କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୋର ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକିରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦେଇ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଅନସିଷ୍ଟମେଟିକ। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହଉ ନାହିଁ, ମତେ ସେଠି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ହିଁ। ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିଲା ଏଇଠି, କାହା ପଇସା ମାରି ଆଣିଲି, କାହାକୁ ଖାଇଦେଲି, କାହାକୁ ମିଛ କହିଦେଲି, କାହାକୁ ଟିକେ ମିଛ ଭୂତେଇ ଦେଲି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ମନକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ, ମନ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଲକ୍ଷଣ। ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ ହଲେଇ ଜାଣିস ରୋଗେর আথা লয়, এইগুড়ি ଏଡେଇতে ପଡିବ। କଣ କଣ ଏଡେଇତେ ପଡିବ? ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା। ଘର ଗେଟ ରେ ପଶିଲା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଅଳନ୍ଦୁ ନଥିବ, ଜୋତା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିବ, ଠାକୁର ଘର ଠିକ ଥିବ, ରୋଷେଇ ଘର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିବ, ବଡମାଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡମା କେତେ ଲୁଗା ରଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଆଲଣାରେ। ତୁ ଶାଢୀଟା କାଢି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କାଢିଲେ 3ଟା ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ 3ଟା ଖଣ୍ଡ ଥିବ, ସେ ଖସି ପଡିବ ଗାଧିକି, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବ। ମା ସାୟାଟା କାଢିବ ମାନେ ସାୟାଟା ବାହାରି ଆସିବ, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ରଖିଥାନ୍ତି। ସାୟାଟା କାଢିଲା ବେଳେ ଶାଢୀଟା ପଡିଯିବ ନାହିଁ, ଶାଢୀଟା କାଢିଲା ବେଳେ ବ୍ଲାଉଜଟା କି ସାୟାଟା ପଡିଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କାଢିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ। ଏତେ କ୍ଲିନଲି କେତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିନିଷକୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ, ଏ ରୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ମନର ଅସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିସଲୋକେସନ ଟା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ମାନେ ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହେଲା, ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହେଲା ମାନେ ମୋର ସିଷ୍ଟମଟା ୱିକ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସେଠି ମତେ କିନ୍ତୁ ରୋଗଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ମତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ରୋଗଟା ମାନେ କଣ? ରୋଗଟା ଆମେ ହଉଛେ ଫିଜିକାଲି, ଆମେ କିଛି ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଝାଡା ହଉଛି, କିମ୍ବା ପେଟଟା କାଟୁଛି, କି ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଏମାନେ କଣ ମେଡିସିନ ଆମେ ଖାଉଛେ। ମେଡିସିନର କାମ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ବଢିଆ କିରି ଯେ ମେଡିସିନର କାମ କଣ? ଆମେ ଯେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦଉଛେ ଭଲ ହଉଛେ, ହଁ ରୋଗ ହବ, ମେଡିସିନ ଖାଇଦବା ଭଲ ହବ, ରୋଗ ନ ହବାର ବାଟ କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସେ ବଢିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନର କାମ କଣ ନା, ମେଡିସିନ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନ ଇନ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଅଫ ଏ ବଡି। ମେଡିସିନ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନ ଇନ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଅଫ ଏ ବଡି। ମଣିଷ ଦେହର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମେଡିସିନଟା। ମତେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ ଖାଇଦେଲି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଗଲା।
ମୋର ପେଟଟା କାଟୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପାଜିମିଣ୍ଡନ ଖାଇଦେଲି, ପେଟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ପେଟର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦେଲା ବା ସେଲ ଗୁଡାକୁ ଭଲ କଲା। ଏଇଟାର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ। ତ ମେଡିସିନ ଯଦି ଭାଇବ୍ରେଟ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିପାରୁଛି, ମତେ ରୋଗଟା ଭଲ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ତ ଭାଇବ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ମନଟାକୁ ତ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସାଧନ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, 45 ମିନିଟ୍ ନାମ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବା ଠାକୁର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋ ହେଇକି ଚାଲିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଠାକୁର ମୁଁ ଖାଉଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ହସୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଗାଉଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଗାଧଉଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ପାଇଖାନା ଦେଇଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ତାଙ୍କ ଜଡିତ ହେଇ ଉଠିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ସଦାଚାରର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଡିଜିଜ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଡିଜିଜ ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ପରିହାର କରିବା ହଉଛି ଆମର କାମ। ମୁଁ ନିରୋଗ ରହିବି, ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ନିରୋଗ ରହିବି, ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି, ମୋର ସାର୍କମ୍ଫରେନ୍ସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। ମୁଁ ଠିକ ଥିବି, ମୋ ପଡିଶା ଘର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିବ, ସେ ମତେ କଟୁ କଥା କହୁଥିବ, ମତେ ଟିକେ କୋପରେଟ କରୁନଥିବ, ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଖରାପ ବୋଧରେ ନଉଥିବ, ମତେ ଗୋଟେ ହାଇଲି ମତେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାନ କରୁନଥିବ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହବ। ମତେ ଡିଜିଜ ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଡେଥ ଡିଜିଜ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଅସଂହତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ କୋପରେସନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସବୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ ଦଉଥାନ୍ତି ସବୁ, ଯେ ଅସହଯୋଗଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ବପନଟା ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅସହଯୋଗ, ଅସହଯୋଗ ମାନେ ନନ୍ କୋପରେସନ। ଆମର ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନନ୍ କୋପରେଟ କରିବା, ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ମନୋଭାବଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ତ ଠାକୁର ତମେ ତମ ଘର ଭିତରେ, ତମ ମାନସିକ ଜଗତରେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ, ଆମେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ। ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ରଟା ଅଛନ୍ତି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଷଡ଼ ରିପୁ। ଆଡକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ନଉଛି ମିଠା ଖାଇତେ, ଠାକୁର ମିଠା ଖାଇବାର ନିଶା। ମିଠା ଖାଇତେ ଗଲେ ଠାକୁର ହରଡ଼ ଗଛଟାକୁ ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇ ବସୁ, ନା ଯିବିନି ଆଜି ମିଠା ଖାଇ, ଦେଖିଆ ତୁ କେତେ ମନ ମତେ ଟାଣି ନେଇଯିବୁ ଦେଖିଆ। ଠାକୁର ସେଠି ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ହରଡ଼ ଗଛ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠା ଖାଇବାର ନିଶାଟା କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ମିଠା ଖାଇବା ଲାଳସା କମିଗଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମିଠା ଖାଇବା ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା, ମୋର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆହୁରି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ରଖିଦେଲି, ମୋ ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମଟା କରିକି ମନଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲି, ଟେକ୍ଟଫୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ମନଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଅସଙ୍ଗତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡାକ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ରକମ, କହୁଛି ଗୋଟେ ରକମ, କରୁଛି ଗୋଟେ ରକମ, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ରକମ, କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ରକମ, ହେବି ଟାଉଟର ମତେ କହୁଥିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଏରକମ କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଟାଉଟର, କେମିତି କେତେବେଳେ ଟାଉଟର ବୋଲି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଦିନଟା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନ କହିବି, ତାକୁ ଯିବି ବୋଲି କହି ଯିବିନି, ଏ ଶଳା କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି ଏତିକି ଆଇଲାନି, ଟାଉଟରଟା। ମତେ କଥା କାମର ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନ ରୁହେ, ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସଙ୍ଗତ। ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡାକ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେୟା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲୁଛନ୍ତି ନଦୀ ବାଲିରେ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଦ୍ମା ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତତଲା ବାଲି, ନା ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି, ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି ପଛେ ମୁଁ ଯିବି, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ନଦୀ ପାର ହେବି, ଏବଂ ତତଲା ବାଲିରେ ପାର ହେଇକି ଯିବି। ତତଲା ବାଲିରେ ପାର ହଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ପଦରେ ଫୁସ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଟକା ହେଇଛି, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଟରମିନେସନ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ରହିଛି, ଡିଟରମିନେସନ କେତେ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ମାଫିକ ଆମ ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ରକୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିପାରିଛେ, ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ରକୁ ଆମ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଛେ। ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇ ଉଠିଛେ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଇଷ୍ଟତନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ତୁ ହିଁ ବୃତ୍ତିତନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ, ବୃତ୍ତିତନ୍ତ୍ର ଅଯୁତ ରବେ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୀ ରବି। ମୋର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ହରେଇ ବସିଛି ଆଜି। ମୋର ଇଷ୍ଟତନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୃତ୍ତିତନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଶାସନ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଶାସନ ହଉ ବା ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର ଶାସନ ହଉ, ମୁଁ ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର ଶାସନ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଅସଙ୍ଗତା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଜି ଅସଙ୍ଗତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୋ ପାଇଁ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହେଁ, ମୋ ପଡିଶା ମୋ ପାଖରେ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ନୁହେଁ। ମତେ କୋଅପରେସନ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରଖି ନାହିଁ ସେ। ମତେ ଅସଙ୍ଗତ କୌଣସି କାମ ପଡିଲା, ମତେ ଡିସକାର୍ଡ କରୁଛି, ମତେ ସେ କୋଅପରେଟ କରୁନି, ମତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁନି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି, ମୁଁ ଆଳୁ ଦରକାର, ମୋ ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଦେବିନି। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଓଡିଶାର ଆମେ ନବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ ଆଜି ଦେଶ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତିଟା ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି
फैमिली मोर व्यक्तिगत जीवन में कोऑर्डिनेशन नहीं, मोर परिवार जीवन में कोऑर्डिनेटेड नुहे, मोर सोशल लाइफ रे मो कोऑर्डिनेटेड नुहे, नेशनल लेवल रे मो कोऑर्डिनेटेड नुहे, इंटरनेशनल लेवल रे मध्ये आमे कोऑर्डिनेटेड नो। आमे देश आज सारा विश्व दी भाग हे गला, गोटे पुतिन वर्सेस ये हमर डोनाल्ड ट्रम्प, बस दी भाग रे विभक्त गला। जदि वार वर्ल्ड वार हे जाए दी भाग युद्ध हे जे, बर्तमान कंपटीशन किए आगू गला तो आगू मु जीवी तो ताकू जीवाकू देबिनी, तते पुल बैक टाणी पुलिंग करी। এই সব অন্যকে বড় করিবা নুহ, অন্যকে ছোট করিবা, অন্যকে বড় করবি যত ততই বড় হবি রে তুই। বড় হবার একটি পথ, একটি ছাড়া দুটি নাই। বর্তমান কনসেপ্টটা অন্যকে ছোট করবি যত ততই বড় হবি রে তুই। আজ ଆମ ଭିତରେ এই কনসেপ্টটা ঢুকিছে, অন্যକୁ যেতে ছোট କରି ମୁଁ ବଡ ହେବି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ঢুকিছে। এটা তো কনসেপ্টটা ঠিক ନୁହେଁ ବା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ହয়তো ମୋଦି ଭିତରେ ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିବାର କଥା ଉଠିଛି, ଏଠି ବଡ କରିବାର ନୁହେଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ବଡ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ କରି ତାକୁ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଅସଙ୍ଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଅସଙ୍ଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅସଙ୍ଗତି, ଆଜି ଏ ଅସଙ୍ଗତି ସଂଗତ କେମିତି କରିବ? ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇ ଉଠ ଆଗେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେଇ ଉଠୁଛ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ୱିକନେସ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ କ୍ରିଏସନ ଆଡକୁ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପିମ୍ପୁଡି, ତାଙ୍କ ଶେଷରେ ଜନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଛ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା, ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଏଇ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଥା ଆମେ ଉଠୁଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ପଢିଛି। ଠାକୁର ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅସଙ୍ଗତି, ବିଶ୍ୱରେ ଅସଙ୍ଗତି, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାହାରି ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ବଡ ହବ, କାହାକୁ ତ ଡାଉନ କରିବ, କେତେ ନିଜକୁ ବଡ କରିବ, ଏଇ ସବୁର ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କଥା କହୁଛ, ଅସଙ୍ଗତି କଥା କହୁଛ, ଆର ମୂଳ କାରଣଟା କଣ? ଆରେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କଥା ଉଠିଛି, ଆଉ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଉଠିଛି, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ପୁଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଏଟା ନଦେଲେ ବାପାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିବି, ଏଟା ନଦେଲେ ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପିକନିକ ଯିବି, ନଦେଲେ ବାପାକୁ ବାଡେଇବି। ସବୁବେଳେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଭାବ ଏବଂ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଜି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନଟା ବା ଅସଙ୍ଗତିଟା କୋଉଟା ଆସିଛି, ଇନଡିସିପ୍ଲିନଟା କୋଉଟା ଆସିଛି? ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ବୋଲି ଦୁନିଆଟା ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ରିଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଫର୍ମଟା ଡିଫର୍ମରେ ଅଛି ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୁଡ ଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ସିଷ୍ଟମ, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଆମର ଚଳନ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁର ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଇଜ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। এটা নহলে কিন্তু এই জীবনটাକୁ ସୁନ୍ଦର କରିହବନି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇନଡିସିପ୍ଲିନଟା ଦେଖିଲୁ। ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ କଣ? ନା ଠାକୁର ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଇନଡିସିପ୍ଲିନଟା କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ? ନା ଠାକୁର ଡିସିପ୍ଲିନରୁ। ନା ଡିସିପ୍ଲିନଟା ତାର ମୂଳ ଧାତୁ କଣ? ନା ଡିସାଇପଲ। ଡିସାଇପଲ ମାନେ କଣ? ନା ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି? ନା ସାସ ଧାତୁରୁ। ସାସ ଧାତୁ ମାନେ କଣ? ନା ଅନୁଶାସନ। ଯୋଉଠି ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ ସେଠି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଛି। ସେ ମୂଳରେ ଆସିଲା ଅନୁଶାସନର କଥା, ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନର କଥା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନର କଥା, ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ନାମର କଥା ଆସିଲା ସେଇଠି, ସେଇ ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ। ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ। ଅତଏବ ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ତ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରତେ ପଡିବ। ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଇନଡିସିପ୍ଲିନଟାକୁ ଆମେ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନଟାକୁ ଆମେ, ଅସଙ୍ଗତିଟାକୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ସମୟ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କରିବା ପଡିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆଜି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ହେଇ ଉଠିବେ। ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ପୋଭାର୍ଟି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର, ଖାଲି ଦିଅ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଦଉଥିଲା, ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 5,000 ଦଉଛି, 10,000 ଦେଇଥାନ୍ତା ନା, 50,000 ଦିଅନ୍ତା ନା। ଆମକୁ ଏ ସ୍କିମରେ ଲୋନ ଦିଅ, ସେ ସ୍କିମରେ ଲୋନ ଦିଅ, ଗାଈ ଲୋନ ଦିଅ, ଛେଳି ଲୋନ ଦିଅ, ଘର କରିଦିଅ। ଏଇ ଘର ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅପଳାପ କରିକି ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଟାକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସରକାର। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି, ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରୋ ନ କରେଇକି, ତାକୁ କିଛି ଦେଇକି ଯେ ଧନୀ କରିଦବ, ଏଟା ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କଥାରେ ଏ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଜିମର କଥା ଉଠିଲା, କମ୍ୟୁନିଜିମ ସମୟ ହେଇଛି କି ଦାଦା? ଦାଦା ସମୟ ହେଇଛି କି? କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 5 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ 5 ମିନିଟ ଦାଦା ସାରି ଦଉଛି ମୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଏ।
ଆମର ଯଦି ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଆଯାଏ, ଧନୀ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା, ଧନ ନେଇ ଆଣିବା, ଗରିବକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ। ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଗରିବଟା ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଠାକୁର ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ତ ଧନୀ ପାଖରୁ ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଧନୀ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଗରିବଟା ଯୋଉ ଗରିବଟା ଧନୀ ହେଇଛି, ସେଇ ଗରିବଟାକୁ ଧନୀ କରି ପକାଅ, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କର, ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରାଅ। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧନୀ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଗରିବକୁ ଦିଅ ନା, ଗରିବକୁ ଧନୀ କରିଦିଅ। ଠାକୁର କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଗରିବ କେମିତି ଧନୀ ହବ? ଗରିବ ଗରିବ। ସେଉଠୁ ଠାକୁର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଟା ଗାର କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ ଗାର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗାରଟା କେମିତି ବଡ କରାଯିବ, এই ଦିଟା ଗାର ସମାନ କେମିତି କରିବା? ନା ଠାକୁର ଏଟା ତ ବଡଟା, ଏଟା ଛୋଟଟା, ଚକରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗାର କାଟି ଯାଇଛି, ସମାନ କେମିତି କରିବା? ନା ଏଇ ବଡଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା, ଏଇ ବଡଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଆ ସ୍ତରକୁ ରଖିଦେଲେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ନା ନ ଲିଭେଇକି କେମିତି ବଡ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଲିଭେଇ ତ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଗାର ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲେ, କୌଣସି ନିରୁତ୍ତର ହେଇଗଲେ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାରଟା ତୁ ବଢେଇ ଦେ, ଚକରେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣିଦେ, ତା ସମାନ କରିଦେ, ବଡ ଗାର ସମାନ କରିଦେ, ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବଢେଇ ଦିଅ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସମୟ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଭିକାରୀଟାକୁ ସେ କେମିତି କୋଟିପତି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇକି। ଅତଏବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ଆମେ ପୋପାରିଜି। वी आर नॉट पभार, ଆମେ ପଭାର୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମର ପୋପାରିଜିମ୍ ଅଛି। ଭାଇ କଣ ନାହିଁ, କଣ କରିବି, ମୋ ଏଇଟା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟା ଟଙ୍କା ଦେନା, ଭାଇ କଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର କଣ, ମୁଁ ଜଗୁଆଳ ଅମୁକ ସମୁକ। ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ କରତେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ କୋଟିପତି, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ, ତାପରେ କିଛି ଆଣିବା, ମୋଟା ଆକାରରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆଣିବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିବା, ଯେତେ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଭାଇ ଏଟା ଠାକୁର ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ଠାକୁରଙ୍କ ଚାଉଳ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିବାଡି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜଗୁଆଳ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଦେବି? ମୁଁ ତ ମାଲିକ, ମାନେ ମାଲିକ ଠାକୁର, ମୋ ଭଗବାନ ହେଲେ ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ଗୁରୁ ଠାକୁର। ଏମିତି କହିଛି, ଅଭିନୟ କରିଛି। ଯେତେ କହିଲେ ଭାଇ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ତମେ ପରା ତା ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛ, କିଛି କାଢିକି ଦିଅ, ତମେ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତେ କହିଲେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଟିକେ ବଦମାସିଆ ଥିଲା ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଧରିଲା, ଚାଲିଲା, କହିଲା ହେ ଭାଇ ନେଉଛ କୁଆଡେ? ନା ମୁଁ ଯାହାର ମାଲିକ, ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର, ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତମେ କେন ତମେ ଜଗୁଆଳ, ତମେ କହିଦବ ତମ ମାଲିକକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, ବସ୍ତେ ଚାଉଳ ନେଇଗଲା, ତମେ ତ ଖବର ଦବ। ବସ 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 ବସ, ମୁଁ ଦଉଛି ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ଚେତା ପଶିଲା, ନା ମାଲିକ ମୁହଁରେ ସିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚୁପା, ମାନେ ଧାନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି, ପଇସା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେବିନି, ମାଲିକ ମୁଁ। ଅଭିନୟରେ ମାଲିକ ସିଏ, କଥାରେ ମାଲିକ ସିଏ, କାମରେ ମାଲିକ ମୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିଛି, ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରା ଯୋଗ। ଆଜି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ତାକୁ ଦିଟା ବଳଦ ଦେଲେ, ସେ ବଳଦ କାଲି ନେଇ ବିକି ଦେଲା। ତାକୁ ଛେଳି ଦିଆଗଲା, ଛେଳି ଚାଷ କରି ସେ ବଢେଇବି କିଛି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ, ଛେଳିଟାକୁ ନେଇ ବିକି ଦେଲା, ମଦ ଖାଇଦେଲା, ଅମୁକ ଖାଇଦେଲା। ଆଜି ମଣିଷକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ ସବୁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାହିଁନଥିଲେ। ଆଜି ଇଷ୍ଟପତି ହଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ। ଇଷ୍ଟପତି ଜଣେ ଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଭାଇ ତା ଚାକିରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଯାଇ କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଏତିକି ଇଷ୍ଟପତି କରେ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି ଦେଇପାରୁନି, ମୋର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ଜୁଇର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମତେ ଦୟାକରି ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ଦେଇପାରୁନି। ଠାକୁର ତୁ ଇଷ୍ଟପତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ନା ତୋ ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ନା ତୁ ଯେତିକି ଇଷ୍ଟପତି କରୁ ତା ଡବଲ ଦେ। ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚକ୍ରା ପଶିଛି, ମୁଁ ତ ଯେତିକି କରୁଥିଲି, ସେ ଚାରଣା କରୁଥିଲି କି 10 ପଇସା କରୁଥିଲି, ସେତିକି ଦେଇପାରୁନି, ଚାରଣା ଦେରେ 8 ଟଙ୍କା ଦେବି କୋଉଠୁ? ସେତିକି ତ ଦେଇପାରୁନି ଯାହା କରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିଛି, ଭିକ ମାଗିଛି ବା ନା କାମ କରିଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ପଇସାକୁ ଯାହା ଇଷ୍ଟପତି କଲା ଡବଲ କରିଛି, କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ତା ଚାକିରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ରିଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି, ବିରାଟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ଅତଏବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ପଭାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଅଜ୍ଞତା। ଅଜ୍ଞ ଆମେ କୋଉଟା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶିଖିଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ? କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରତେ ହବ ଜାଣିଥିଲେ? ଆମେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। କେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସିଧା ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ପୁଣି ଉଠୁଛେ। ଆ ଭିତରେ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସିଧା ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୁଣି ସିଧା ହେଲେ, ବଡଦା ମା ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସିଧା ହେଲେ, ବଡଦା ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଠିବା ପଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା ହଉଛି, ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣାୟାମଟା ଅଣ୍ଟାଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନେ ସବୁ ନମାଜ ପଢନ୍ତି 5 ଥର, 5 times ପ୍ରେୟାର, ସବୁ ଉଠିବେ ପଢିବେ, ଉଠିବେ। ତା ମାନେ କଣ? ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଧର୍ମ ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବଡିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି କେମିତି ପିଇବେ ଶିଖିନଥିଲେ, ଆମେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେଲି, ସେ ଟିକେ 10 ଜଣ ପିଉଥିଲେ। ସେ ନା, ଟେକିକି ପିଇବା, 100 ଜଣ ପିଅନ୍ତୁ, ଟେକିକି ପିଇବା। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆହାର ମନା,
ଏକ ପାତ୍ର ଆହାର ମନା, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆହାର କର, କିନ୍ତୁ ଏକ ପାତ୍ର ଆହାର ମନା। ଆମେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଗଲେ, ଗୋଟେ ବେଲାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ମୋ ରୋଗ ତାପ ଗଲା, ତା ରୋଗ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଲା, ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି? ଆମେ କେମିତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତା କାହାରି ବିଛଣା ଶୋଇବା ନାହିଁ, ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା, ପାଣିଟା କେମିତି ପିଇବା, ପାଇଖାନା ଗଲେ କେମିତି ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, କେତେ ଜିନିଷ। ଅଜ୍ଞତା ମାନେ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ଥିଲୁ। କିଛି ଜୋତା ଟିକେ ରଖିବା, କେମିତି ଜୋତାଟା ପେତାଳିଆ ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ତ ସେଇ ଜୋତା ଜଣେ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେବ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଛୁ, ଜୋତା ପକେଇ ପକେଇ ଦେଇ ଧାଇଁକି ଆଚ୍ଛା ଦେବ ନା ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇছে ଲୋକଟା, କହିଲା ଏଇ ଲୋକଟାର ପରିବାର ଜୀବନଟା ଟିକେ ଅସଙ୍ଗତ ଥିବ ନା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଦେବ ନାଇଁ, ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୋତାଟା ରଖିଲା ନା, ତା ଜୋତା ମୁହଁ ଗୋଟେ ବାଁକୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣକୁ, ତ ଜୋତାଟାକୁ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଲାନି, ମାନେ ତା ପରିବାର ଜୀବନଟା ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇ, ତା ଜୀବନ ଦେଖିବ, ତା ପରିବାର ଦେଖିବ ଯାଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ମେଳମାଳ ନଥିବ, ସତକୁ ସତ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଠୁ ଷ୍ଟଡି କରାହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞତା ଜୋତାଟେ ବି କେମିତି ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା, ଆଉ ଜୀବନରେ ଟକ୍ସିନ ଟାକୁ ଆମେ ବିଷୟରେ ବ୍ଲଡ ରେ ମିଶୁଛି, ରୋଗ ହଉଛି। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇକି ଅଧେ ରୋଗ ଆମେ ନିରାକରଣ କରିପାରୁଛୁ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା। କେତେ କଥା କଣଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କଣ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଲୁଣି, ଆଉ କେତେ ଯେ ବାକି ଅଛି। ଖାଲି ଜୀବନଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏସପିଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଉଦଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରିଟାୟାର୍ଡ ବିଇଡି ବିଇଓ ସରି ବିଇଡି ନୁହନ୍ତି ବିଇଓ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେଶନ ଅଫିସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା। ଆଜି ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗର